Good morning, friends. I am Mr. Mahajan Kailas in late Subhanana Pagare Ashram School, Kusumba, Taluka and District Dhule. In our YouTube channel, I would like to welcome you, friends. I already explained some topics on through this YouTube channel. Today, I have chosen one topic, and that is money. The money this poem is included in the 12th standard English course book. In the poetry section, the poem number 6. The name of the poem is Money. Money means in Marathi, paisa. Friends, friends, money is very important thing in the life of human being. We know if you don't have money, then the people think that you are the poor person. But if you have the money, you will be a rich person in the society. So in the society, money about the money, we know the we know the various kinds of proverbs are there in the society about the topic money. Some important proverbs I am going to tell you. First, money can't buy you happiness. The meaning of this proverb is money पैसा वाचून आपण आनंद मिळवू शकत नाही. सेकंड, मनी इज बर्निंग अ होल इन माय पॉकेट. माझ्या पॉकेटमध्ये मनी म्हणजे पैसा जर नसेल तर आपलं पॉकेटसुद्धा जळतं आहे असा भास होतो. मनी डझंट ग्रो ऑन ट्रीज. पैसा हा काही झाडाला लागत नाही असं जनरली लोक समाजात बोलताना आपल्याला आढळतात. मनी टॉक्स म्हणजे काही लोक असं म्हणतात की पैसा बोलता है, म्हणजे पैसा बोलतो असं जनरली आपल्याला या प्रॉव्हर्ब्स समाजात ऐकायला मिळतात. मनी मेक द वर्ल्ड गो अराउंड म्हणजे पैसा हा जग सर्व काही गोल बनवतो अशा प्रकारच्या प्रॉव्हर्ब्स आपल्याला समाजात ऐकायला मिळतात. सो लेट्स टुडे we discuss the thing money and how the money is important for the human being in this way. Friends, before going to discuss the poem, the vocabulary of the poem, the grammar and its meaning, I would like to say the poet, the name of the poet is W. H. Davis, means William H. Davis. The information about this poet, first I would like to say. Friends, before going to explain the information about the poet W. H. Davis, I would like to say about the thing money means and the importance of money. You know, if we think about the money, we understand that if any person has a car, its own bungalow, he has a power, he has a property of land, property of jewelry, and so on. Means I think the person is rich person in the society. We understand in this way. If the person he don't have any car, bungalows, proper home, land and jewelry, then we understand that person is a poor person. Means the poor man who don't have money in this way. Now I would like to say the information about the poet W. H. Davis
William H. Davis. The William Davis, this poet, he was born on 1871 and he died on 1940. He was a Welsh poet and writer. He spent a significant part of life as a tramp or hobo. Tramp means the person who wander here and there. That person is called a hobo. In the United Kingdom and the States, he wandered here and there in this way. Next, he became a peddler and street singer in England. In the on the road of England, you will see this person as a peddler. Next, after several years of wandering his life, he published his first volume, The Soul's Destroyer and the Other Poems. So, this poem, Money, is has been taken from this volume. मित्रांनो, मी तुम्हाला थोडक्यात मराठीतून शॉर्ट समरी रूपाने कवीविषयी माहिती सांगतो. कवी W.H. डेव्हिस हा वेल्समध्ये राहत होता. अमेरिकेतल्या युनायटेड स्टेट्समध्ये वेगवेगळ्या राज्यांमधून तो फिरला आणि फिरल्यानंतर एक वॉन्डरर म्हणून त्याने जीवन जगलं, भटकंतीचं जीवन जगलं आणि या भटकंतीच्या जीवनात त्याला वेगवेगळे अनुभव आले आणि त्याने पैसा असल्यावर सुद्धा माणूस गरीब कसा असतो त्याच्याविषयीची माहिती आपल्याला त्याच्या व्हॉल्यूम द सोल याच्यातून मनी या पोएममधून आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मित्रांनो, या कवितेतून कवीने आपल्याला असं सांगितलेलं आहे की त्याचा मित्र हा श्रीमंत असतो, परंतु जरी त्याच्याकडे प्रॉपर्टी असेल, बंगला असेल, गाडी असेल, सर्व काही असतानासुद्धा त्याला खरा आनंद जीवनातून मिळत नाही, की जो आनंद तो जेव्हा गरीब होतो आणि गरिबीतून त्याला त्याचे जे मित्र त्याला जो खरा आनंद देतात आणि याच्याविषयीची माहिती या पोएममधून आपल्याला मिळते. Okay, friends, now I am going to read the poem loudly. After it, I will explain the meaning and the vocabulary and the grammar hidden in the poem. Friends, first stanza I am going to read it. When I had money, money oh, I knew no joy till I went poor. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. This is the first stanza of this poem. मित्रांनो, या स्टॅन्झामध्ये तुम्हाला मिनिंग थोडक्यात असं आहे की मी जेव्हा श्रीमंत होतो, माझ्याकडे पैसा होता तेव्हा आय न्यू नो जॉय टिल आय वेंट पुअर. कवी म्हणतो की मला एवढा पैसा असूनसुद्धा मला त्याचा आनंद मिळाला नाही जोपर्यंत मी गरीब होतो. म्हणजे गरीब झाल्यावर मला आनंद मिळाला, पण श्रीमंत असताना मला तो आनंद मिळाला नाही. फॉर मेनी अ फॉल्स मॅन ॲज अ फ्रेंड. जसं काही चुकीचे जे मित्र असतात ते माझ्याकडे जेव्हा पैसा होता हे सगळे मित्र माझे चुकीचे होते, म्हणजे ते ट्रू फ्रेंड नव्हते. की जणू एखादा ट्रू फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे ॲट माय डोअर, की माझ्या एखादा चांगला मित्र माझा दरवाजा ठोकेल असं नव्हतं. फ्रेंड्स, या स्टॅन्झामध्ये जर बघितलं तर आपण राईम स्कीम ऑफ द पोएम जर बघितली तर पहिल्या लाईनीचा शेवटचा वर्ड आहे ओ, त्याला आपण ए हे लेटर जर दिलं, दुसऱ्या लाईनीमध्ये पहिल्या स्टॅन्झाच्या दुसऱ्या लाईनीमध्ये पुअर हा वर्ड आहे आणि त्याला आपण ए नंतर बी हे लेटर दिलं, नंतर तिसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द हा फ्रेंड आहे, त्याला सी हा
हे लेटर दिलं आणि चौथ्या ओळीचा शेवटचा शब्द हा डोअर आहे. म्हणजे पुअर आणि डोअर या दोघं शब्दांचा उच्चार जवळजवळ सारखा आहे. म्हणून या स्टँजाची राईम स्कीम आहे ABCB. आणि असं अगदी या पोएमची प्रत्येक ओळीची राईम स्कीम ABCB या पद्धतीने तुम्हाला आढळेल. The rhyme schemes, after the rhyming scheme, the rhyming pair of the words you will see poor, doer, blow, no. या दोघं या शब्दांचा उच्चार जवळजवळ सारखा आहे. म्हणजे यमक जुळविणाऱ्या या शब्दांच्या जोड्या असं मराठीतून त्याला म्हणतात. ओके फ्रेंड्स, नाव सेकंड स्टँजा. Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow, because a man is dead. I dared not speak to let this false world know. तर आता आपण बघूया की सेकंड स्टँजामध्ये कवी काय म्हणतो ते. कवी म्हणतोय की आता मला याची जाणीव झाली की मी एक लहान मुलगा झालो, परंतु जरी मी लहान मुलासारखा असेल, परंतु मला माझ्याकडे ट्रम्पेट म्हणजे ते म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट असूनसुद्धा मला ते वाजवता येत नाही, म्हणजे त्याचा आनंद घेता येत नाही. बिकॉज अ मॅन इज डेड, आणि कारण तो माणूस मेलेला आहे आणि माझ्याकडे ते ट्रम्पेट असूनसुद्धा मला ते वाजता येत नाही. आय डेअर नॉट स्पीक टू लेट धिस फॉल्स वर्ल्ड आय नो. आणि म्हणून हे जे चुकीचं जग आहे, हे जग मला याच्याविषयी बोलता येत नाही. थर्ड स्टँजामध्ये मच हॅव आय थॉट ऑफ लाईफ अँड सीन हाऊ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एव्हर लाईट अँड हाऊ देअर वायूज डू हम लाईक बीज अबाउट देअर वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाईट. थर्ड स्टँजामध्ये कवीने आपल्याला असं सांगण्याचा प्रयत्न केला की कवीने खूप जीवनाविषयी विचार केला आणि कवीला असं आढळलं की हाऊ पुअर मेन्स हार्ट, म्हणजे गरीब लोकांची हृदय, गरीब लोकांचे मन किती हलके असतात. अँड हाऊ देअर व्हायूज डू हम लाईक बीज, आणि या गरीब लोकांच्या पत्नी बायका जणू काही काम केल्यामुळे अबाउट देअर वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाईट, आणि मॉर्निंग सकाळपासून तर रात्रीपर्यंत कामच काम, आणि काम केल्यामुळे एवढं काम असूनसुद्धा हाऊ देअर व्हायूज डू हम, म्हणजे एखाद्या मधमाशीप्रमाणे त्या जशा गुंगुंग करतात, म्हणजे कामात गुंतलेल्या असतात, असं कवीला म्हणतात. सो व्हेन आय हिअर दिस पुअर वन्स स्लॉप, दिस इज द फोर्थ स्टँजा, अँड सी द रिच वन्स कोडली फ्रॉन, पुअर मेन थिंक आय नीड नॉट गो अप सो मच ॲज रिच मेन शूड कम डाऊन. या स्टँडामध्ये कवी म्हणतो की एखादा गरीब माणूस आणि त्याचं ते हसणं अगदी सुंदर म्हणजे छान असतं, आणि एखादा श्रीमंत माणूस असेल त्याच्या चेहऱ्यावरच्या त्या आठ्या फ्राऊन, कोल्ड म्हणजे थंड पडलेल्या त्या आढ्या आपण बघू शकतो. पुअर मेन थिंक आय नीड नॉट गो अप, एखादा गरीब माणूस कधीही असा विचार करणार नाही की मी वरती जायला हवं, परंतु सो मच ॲज रिच मेन शूड कम डाऊन, आणि तो असाही कधी विचार करणार नाही की एखादा श्रीमंत माणूस तो गरीब व्हायला हवा किंवा खाली यायला पाहिजे. नाव इन द लास्ट स्टँजा द पोएट इज टेलिंग हिअर, व्हेन आय हॅड मनी ओ माय मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ह ऑल अनट्रू, बट नाव आय हॅव नो मनी ओ माय फ्रेंड्स आर रियल though very few. In this last stanza, poet gives us message to us. That message is like this, की तो म्हणतो की हे माझ्या मित्रांनो, माझ्याकडे जेव्हा पैसा होता, मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू, माझ्याकडे पैसा असताना सर्व मित्रांनी मला खोटं ठरवलं आणि ते सगळे मित्र खोटारडे होते. बट नाऊ आय हॅव नो मनी, आणि आता मात्र माझ्याकडे पैसा नाही. बट मेनी माय फ्रेंड्स आर रियल, परंतु पैसा नसतानासुद्धा माझे मित्र मात्र खरे मित्र आहेत,
दो व्हेरी फ्यू. जरी ते कमी मित्र असतील, बट दे आर रिअल फ्रेंड्स. Friends, now we will discuss about the figure of speech in this poem. The figure of speech in this poem is repetition and simile. First example I am giving to you about repetition figure of speech. That is, the word money is repeated here in the last stanza and the first stanza of the poem. The word when I had money, money oh, means the word money is repeated here. That's why the figure of speech means अलंकार हा रिपिटिशन नावाचा अलंकार या ओळीमध्ये वर्णन केलेला आहे. In the second stanza of the first line of the second stanza, then felt I like a child that holds. In this line, the figure of speech is simile. तर सिमिली हा फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे तिथं उपमा नावाचा अलंकार त्याचं वर्णन करण्यात आलेलं आहे. कवी म्हणतो की देन आय फेल्ट. कवीला असं वाटतं की एखाद्या लहान मुलासारखं कवीला इथं वाटतं की त्याने ट्रम्पेट नावाचं म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट त्याने पकडलेलं आहे, त्याच्या हातात धरलेलं आहे असं त्याला इथं वाटतं, म्हणून ती उपमा तिथं दिली. So friends, in this way, the poem is very simple but a meaningful about the money point of view. Okay, friends, I explained to you the poem Money, its vocabulary, its little bit grammar, the figure of speeches, the rhyming scheme of the poem, the rhyming pairs of words, the meaning and the vocabulary in short. So today I would like to stop here. Before going to stop, I would like to say, friends, I have tried to explain this poem in a simple manner. If you like my video, please like and comment and subscribe it, please. Thank you.